आमी तो भारतर बहुत राज्यर इतिहास कथा शुणु जाणु किंतु आम निज ओडिशार जो एते गभीर एते समृद्ध इतिहास अछि से विषय आलोचना बेड़े बेड़े कम मने हुए ना। हाँ एकदम ठीक कथा। बहुत किसी अच्छी जहाँ हुए तो सेते सामना को आसीनी। तेबे आजी आमे चेष्टा करिबा सेई ओडिशार अकुहा कहानी भितरकू टिके पसिबाकू पूरा प्राचीन कालरू आरंभ करी आजिर आधुनिक ओडिशा पर्यंत आम पाखरे हाँ आमर मुख्य उद्देश्य रहिबो ए विशाल इतिहासर यात्राकू माने प्रमुख राजवंश शासक गुरुत्वपूर्ण घटना सांस्कृतिक परिवर्तन ए सबुको गोटे स्पष्ट रूपरेखा देवा जिमती आमे केवल तथ्य नुहे बरं ओडिशार जो आत्माटा अछि ताकू बुझी परिबा। अच्छा प्रथम प्रश्न तो मनकू आसे एते हजार हजार वर्ष तलर कथा ए सब आमे जानू केमती माने इतिहास जानिबार उत्स कोन सबु। देखंतु बहुत प्रकारर उत्स अछि। गोटे हेला पुरातत्व जेमिति शिलालेख पत्थर उपरे खोदेई हेइथिबा लेखा आम ओडिशारे तो यार भंडार अछि। अशोकंकर धौलीगिरी जौगड़ शिलालेख पुणी खारबळंकर सेई प्रसिद्ध हातीगुम्फा शिलालेख। हाँ हाथी गुम्फा कथा तो शुणिछि। हाँ आउ ता छड़ा भुवनेश्वर अनेक मंदिर गात्रे भी लेखा अछि जेमिति ब्रह्मेश्वर मंदिरर शिलालेख लिंगराज मंदिरर लेखा एसबु से समयर बहुत मूल्यवान तथ्य दिए। अच्छा आउ कोन आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनस हेला मुद्रा पुराणा कॉइन जेमति कि पंचमार्क कॉइन मिलिछि एगुड़ा भारतर सबुठु पुराणा मुद्रा भितरु गोटे आउ हम ओडिशारु भी मिलिछि। एथिरु वाणिज्य अर्थनीति विषय किछि धारणा मिले। शिलालेख मुद्रा आउ लेखालेखी किछि निश्चय साहित्यिक उत्स भी बहुत गुरुत्वपूर्ण। प्राचीन ग्रीक लेखक थिले मेघास्थीनिज प्लिनी से माने कलिंग विषय लिखिचंती आउ चीन परिव्राजक ह्युएनसांगर भ्रमण वृत्तांत तो बहुत विस्तृत भावे ओडिशा कथा कहे। हाँ ह्युएनसांग तंक कथा आगुकू आसीबो। हाँ एपरिकी आम महाभारतरे भी कलिंगर उल्लेख अछि। पुरी जगन्नाथ मंदिरर मादळा पांजी मादळा पांजी सेईटा केते विश्वास योग्य ताकू नै तो बहुत मतभेद अछि बोली सुनिछि। हाँ सेटा ठीक। मादळा पांजीर ऐतिहासिक सठिकता नहीं गवेषक मानक मध्यरे मतभेद अछि कारण यह बहुत परे लेखा जाइछि आउ समय समय रे एथिरे परिवर्तन भी करा जाइछि। किंतु तथापि ओडिशार परंपरा आउ राजवंश विषय किछि धारणा देबारे यह एक गुरुत्वपूर्ण उत्स भावे गणा जाए जदिओ यहाकू सतर्कतार सह व्यवहार करिवाकू हुए। अच्छा एहा छोड़ा बौद्ध और जैन धर्मग्रंथ परवर्ती समयर स्थानीय साहित्य एवं शेषरे ब्रिटिश शासन समयर रेकर्ड पत्र एसबुको मिसाई इतिहास को गढ़िबाकू चेष्टा करा जाए। बुझिली एबे आसीबा आउ गोटे मजादार कथा को ओडिशार ना आमे आज ओडिशा कहूछु किंतु सबु बेले तो ए ना नथिला कलिंग उत्कल ओड्र कंगोद कोसळ एते सारा ना काहे की। हाँ एटा वास्तव में बहुत रोचक विषय। एई जो अलगा अलगा ना आपण कहिले एगुड़िक प्रकृति रे भिन्न भिन्न समय ओडिशार भिन्न भिन्न अंचल को बुझाउथिला। ओहो जिम्पी कलिंग एटा बुधुए सबुठु पुरुणा और सबुठु बेसी जनाशुना ना। महाभारत रे अछि मेघास्थीनिस लिखिचंती अशोकंक समय तो कलिंग युद्ध ही हेला। एटा मुख्यतः पूर्व उपकूल अंचल को बुझाउथिला। आउ उत्कल उत्कल नाटा भी बहुत पुरुणा। एहार अर्थ करा जाए उत्कृष्ट कलार देश। सोमवंशी शासन समय उपकूल ओडिशा पाई एना बेसी व्यवहार हेउथिला। पुणी ओड्र नाटा कहा जाए ओड बा ओड्र नामक आदिवासी संप्रदायरु आसीछे। एटा बोधे मध्य ओडिशा अंचल को बुझाउथिला। अच्छा आउ कंगोद कोशळ कंगोद नाटा मुख्यतः शैलोद्भव वंश समय व्यवहृत हेउथिला गंजाम आउ ऋषिकुल्या नदी अंचल पाई। कहा जाए यह तामिल शब्द कंगुरु आछि जहार अर्थ महू आउ कोशळ बा दक्षिण कोशळ एटा आजिर पश्चिम ओडिशा आउ छत्तीसगढ़ किछि अंश को नहीं घटित थिला। यार संपर्क मध्य भारतर अन्य कोशळ राज्य सह थिला। बा ताहेले एते अलगा अलगा अंचल थिला ए सबु एकाठी केबे हेला सेटा एक गुरुत्वपूर्ण कथा। प्रथम थर पाई एही भिन्न भिन्न भौगोलिक आउ सांस्कृतिक अंचल को गोटे राजनैतिक शासन तले आनिबार श्रेय जाए सोमवंशी राजा मानंकु। सेमाने प्राय नवम दशम शताब्दी बेलू एक विशाल साम्राज्य गठन करथिले। ओहो आउ आमे जो ओडिशा ना आज व्यवहार करूछु एटा बोधे ओड्रोरु ही आसीछि। ब्रिटिश अमलरे एहा ओरिसा ओरिसा लेखा हेला
ଆଉ ଶେଷରେ 2011 ମସିହାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା କରାଗଲା। ଏ ନାଁ ବଦଳିବାର ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଏକୀକରଣ ଆଉ ବିଖଣ୍ଡନର ଇତିହାସକୁ ବି ଦର୍ଶାଏ। ଏବେ ଆସିବା ସେଇ ଇତିହାସର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋଡ଼କୁ, କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଶୁଣିଛେ। କାହିଁକି ଏଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 261ରେ ହୋଇଥିଲା, ଏଟା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା କି ଭାରତ ନୁହେଁ, ପୁରା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସର ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଘଟଣା। ମୌର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ସେତେବେଳେ ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ସେତେବେଳେ ବି ସ୍ୱାଧୀନ ଥିଲା, ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ବୋଧହୁଏ କଳିଙ୍ଗର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ଶାସନର 9ମ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗ ଉପରେ ଭୀଷଣ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ପରିଣାମ? ଯୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଅଶୋକ ନିଜେ ତାଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ମୁଖ୍ୟ ଶିଳାଲେଖରେ, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନର ଶାହବାଜ ଗଡ଼ିରେ ମିଳିଛି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମଲେ, 1.5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ, ଆଉ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ବାପ୍ରେ, ଏତେ ଭୟଙ୍କର! ହଁ, ଏ ଯୋଉ ରକ୍ତପାତ ଆଉ ଧ୍ୱଂସଲୀଳା, ଏହା ଅଶୋକଙ୍କ ମନରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଲା। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରର ସେଇ ବିଭୀଷିକା ଦେଖି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ସେ ଅନୁତାପ କଲେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯାହା ଆମେ ଚଣ୍ଡାଶୋକରୁ ଧର୍ମାଶୋକ ହେବା କଥା କହୁ। ଏକଦମ। ସେ ଯୁଦ୍ଧନୀତି ମାନେ ଭେରୀ ଘୋଷକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଧର୍ମଘୋଷ ବା ଧର୍ମବିଜୟ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। କଳିଙ୍ଗକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇ ତୋଷାଲି, ଆଧୁନିକ ଧଉଳିକୁ ଏହାର ରାଜଧାନୀ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହି କଳିଙ୍ଗର ମାଟି ହିଁ ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ, ନିଷ୍ଠୁର ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେଲା। ଏଥିରୁ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର କିଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳେ। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହା ଏକ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅଶୋକଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ କଳିଙ୍ଗରେ ପୁଣି କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଆସିଲେ? ହଁ, ମୌର୍ଯ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କଳିଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍ଥାନ ହେଲା ମହାମେଘବାହନ ବଂଶର। ଏହି ବଂଶର ତୃତୀୟ ରାଜା ଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ। ଖାରବେଳ, ଏ ନାଁଟି ବି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ହଁ, ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ କଳିଙ୍ଗ ଇତିହାସର ଜଣେ ଯୁଗପୁରୁଷ। ତାଙ୍କ ଶାସନକାଳ ବୋଧହୁଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଥିଲା। ସେ କେବଳ ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ନଥିଲେ, ଜଣେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଶାସକ, କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଏବଂ ଜୈନ ଧର୍ମର ଜଣେ ନିଷ୍ଠାବାନ ଅନୁଗାମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏତେ କଥା ଜାଣୁ କେମିତି? ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସବୁଠୁ ପ୍ରମାଣିକ ଆଉ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ଏହା ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ଶିଳାଲେଖରେ କ'ଣ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି? ସେଥିରେ 17ଟି ଧାଡ଼ି ଅଛି। ଖାରବେଳ ତାଙ୍କ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରଥମ 13 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବିବରଣୀ ସେଥିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, କେନାଲ ଖୋଳାଇ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ସେ ଦକ୍ଷିଣରେ ସାତବାହନ ରାଜା ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ, ଉତ୍ତରରେ ମଗଧ, ପାଟଳିପୁତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ସେ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଉପହାର ପାଇଥିଲେ। ବାଃ, ମାନେ ସେ କଳିଙ୍ଗର ପରାକ୍ରମକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ଏକଦମ। ସେ କେବଳ ଯୁଦ୍ଧ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ, ଟିକସ ଛାଡ଼ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଜୈନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଭାବେ ସେ ଉଦୟଗିରି, ଯାହାକୁ ସେତେବେଳେ କୁମାରଗିରି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି, କୁମାରୀଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଜୈନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଗୁମ୍ଫାମାନ ଖୋଳାଇଥିଲେ। ସେ ଗୁମ୍ଫାଗୁଡ଼ିକ ତ ଆଜି ବି ଅଛି? ହଁ, ଆଜି ବି ଅଛି। ଉଦୟଗିରିର ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ଗଣେଶ ଗୁମ୍ଫା, ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା, ଖଣ୍ଡଗିରିର ଅନନ୍ତ ଗୁମ୍ଫା, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ସମୟର କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଚମତ୍କାର ନମୁନା। ବିଶେଷ କରି ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା, ଯାହା 2 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ, ସେଥିରେ ଥିବା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ଭଳି। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖର ଆରମ୍ଭରେ ଜୈନମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ନମୋକାର ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖୋଦିତ ହୋଇଛି। ତାହେଲେ ଖାରବେଳ ପ୍ରକୃତରେ କଳିଙ୍ଗର ଗୌରବକୁ ବହୁତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କଥା। ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ଥିଲା? ଖାରବେଳଙ୍କ ପରେ କଳିଙ୍ଗର ଇତିହାସ ପୁଣି ଟିକେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 4ର୍ଥ ଶତାବ୍ଦୀ,
ସେତେବେଳେ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରୟାଗ ପ୍ରଶସ୍ତିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ସେ କୋଶଳ, ମହାକାନ୍ତାର, କୌରାଳ, ପିଷ୍ଟପୁର, କୋଟ୍ଟୁର, ଏରଣ୍ଡପଲ୍ଲୀ, ଦେବରାଷ୍ଟ୍ର ଭଳି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ? ନା, ସେ ଗ୍ରହଣ ମୋକ୍ଷ ଅନୁଗ୍ରହ ନୀତି ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରାଇଲେ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସିଧାସଳଖ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଂଶ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ସହିତ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଗୁପ୍ତମାନଙ୍କ ପରେ ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜବଂଶ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ, ଯେମିତିକି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଠର ବଂଶ। ଏହି ବଂଶର ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ ଉମାବର୍ମନ। ସେ ନିଜକୁ କଳିଙ୍ଗାଧିପତି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲେ ନଳବଂଶ, ବଶିଷ୍ଠ ବଂଶ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଇଟା ପୁଣି ସେଇ ବିଖଣ୍ଡନର ସମୟ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସାଂ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଆଗରୁ କହୁଥିଲେ। ହଁ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 136-79 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବେଳକୁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ହୁଏନ୍ସାଂ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଅଛି ସି.ୟୁ. କି, ସେଥିରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ? ସେ ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ଭାଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ୍ର, ଯାହାକୁ ସେ ଉଚା ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି, କଙ୍ଗୋଦ, କୁଙ୍କିୟୁତୋ ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ, କିଲିଙ୍ଗକିଆ। ସେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ଲୋକଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ, ଭାଷା ଏବଂ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ? ହଁ, ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ। ସେତେବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ଥିଲା। ସେ 2ଟି ପ୍ରମୁଖ ବୌଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ରର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ପୁଷ୍ପଗିରି ମହାବିହାର, ପୋଷିଲୋହ କିଲି, ଯାହା ଆଜିର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି, ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚେଲିତାଲୋ। ଏହାକୁ ଗବେଷକମାନେ ପୁରୀ ପାଖରେ ଥିବା ଚରିତପୁର ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି। ସେ ଏଠାକାର ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଓ ସଂଘାରାମ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲେଖାର ଏମିତି ବି ସୂଚନା ମିଳେ ଯେ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ସେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ, ଯଦିଓ ଏହା ଏକ ବିତର୍କିତ ବିଷୟ। ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ଏହାପରେ କେଉଁ ରାଜବଂଶ ଆସିଲେ? ଆପଣ ଶୈଲୋଦ୍ଭାବ ବଂଶ କଥା କହୁଥିଲେ। ହଁ, ହୁଏନ୍ସାଂ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କଙ୍ଗୋଦ ମଣ୍ଡଳରେ, ମାନେ ମହାନଦୀରୁ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଶୈଲୋଦ୍ଭାବ ବଂଶ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଏମାନେ ପ୍ରାୟ 7ମରୁ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ରଣଭୀତ। ତାଙ୍କର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଅବଦାନ? ସେମାନେ ଶୈବଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ। ଏହା ପ୍ରାୟ 650 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ବି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଥିବା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଏଥିରୁ ସେ ସମୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ। ପରଶୁରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଚ୍ଛା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ଭୌମକର ବଂଶ। ଆଉ ଏଇ ବଂଶରେ ରାଣୀମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଟିକେ ବିସ୍ତାରରେ କହିବେ? ନିଶ୍ଚୟ। ଶୈଳୋଦ୍ଭବମାନଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୌମକର ବଂଶର ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ପ୍ରାୟ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏମାନଙ୍କୁ କରବଂଶ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଗୁହଦେବ ପାଟକ ବା ଗୁହେଶ୍ୱର ପାଟକ, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଯାଜପୁର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଏହି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ କ୍ଷେମଙ୍କର ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବଂଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଅନେକ ମହିଳା ଶାସକ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ତ୍ରିଭୁବନ ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମ, ପୃଥିବୀ ମହାଦେବୀ, ଗୌରୀ ମହାଦେବୀ, ଦଣ୍ଡୀ ମହାଦେବୀ, ବକୁଳ ମହାଦେବୀ, ଧର୍ମ ମହାଦେବୀ। ବା, ଏତେ ଜଣ ମହିଳା ଶାସକ! ହଁ, ସେ ସମୟର ଭାରତୀୟ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ ଘଟଣା। ଏହି ରାଣୀମାନେ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର ନଥିଲେ, ସେମାନେ ଦକ୍ଷତାର ସହ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ, ଦାନପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ସେମାନଙ୍କ ତାମ୍ରପତ୍ର ଶାସନରୁ ମିଳେ। ଏହା ସେ ସମୟର ଓଡ଼ିଶାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କିଛିଟା ସୂଚନା ଦିଏ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଭୌମକରମାନଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ଭୌମକରମାନଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଶାସନ। ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡୁବଂଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ।
ଏମାନେ ପ୍ରାୟ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ସବୁଠି ବଡ଼ ଅବଦାନ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଏକୀକରଣ ନା? ଏକଦମ। ଏହା ହିଁ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଭୌଗୋଳିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା, କଳିଙ୍ଗ, ଉତ୍କଳ, କଙ୍ଗୋଦ ଏବଂ କୁଶଳ, ଏସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଶାସନ ତଳେ ଆଣି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ। ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା। ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀକୁ ଯଜାତି ନଗରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଯାଜପୁର ନିକଟରେ ଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଏହି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବୋଧହୁଏ ଉଦୟନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରମୁଖ ଶାସକ ଥିଲେ ଜନ୍ମେଜୟ ଆଇ, ମହାଶିବଗୁପ୍ତ ଯଜାତି ଆଇ ଏବଂ ମହାଭବଗୁପ୍ତ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ। ଆଉ ଏମାନେ ହିଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଥିଲେ? ହଁ, ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଏକ ମହାନ କୀର୍ତ୍ତି ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଶାଳକାୟ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର। କୁହାଯାଏ ଯେ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜା ଯଜାତି ଆଇ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ପ୍ରାୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଏହା କଳିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରୂପର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଛଡ଼ା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟ ବା ତାର ଆଖପାଖ ସମୟର ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ପରିଚୟ ଦିଏ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେହି ସମୟର ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ଅନେକ ଅଦ୍ଭୁତ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏଟା ପ୍ରାୟ 10ମ ଶତାବ୍ଦୀର ସୋମବଂଶୀ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ବେଳର। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ରତ୍ନ ବା ଜେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି? ଏହାର ଆକାର ଛୋଟ ହେଲେ ବି ଏଥିରେ ଯେଉଁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଯେଉଁ ତୋରଣ ବା ମଙ୍ଗଳ ତୋରଣଟା ଅଛି ସାମ୍ନାରେ, ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଅନନ୍ୟ। ହଁ, ସେ ତୋରଣଟା ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ତାପରେ ଆସିଲା ରାଜାରାଣୀ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ପ୍ରାୟ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ଏହାର ନାଁଟା ବି ଅଲଗା। କୁହାଯାଏ ଏହା ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ପଥର, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ରାଜାରାଣିଆ କୁହାଯାଏ, ସେଥିରେ ତିଆରି ହେଉଥିବାରୁ ଏପରି ନାମ। ଆଚ୍ଛା। ଏହି ମନ୍ଦିରର ବାହାର କାନ୍ଥରେ ବିଶେଷ କରି ଦିକ୍ପାଳମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ଅଳସା କନ୍ୟା ବା ନାୟିକାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ତାହା ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଏହାର ଗର୍ଭଗୃହରେ କୌଣସି ଦେବତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର? ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବି ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର। ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀଙ୍କ ମା କୋଳାବତୀ ଦେବୀ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ବୋଲି ଏହାର ଶିଳାଲେଖରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଏହା ପଞ୍ଚାୟତନ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ 4ଟି ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥାଏ। ଆଉ ବୈତାଳ ଦେଉଳ? ସେଟା ତ ଟିକେ ଅଲଗା ଦେଖାଯାଏ। ହଁ, ବୈତାଳ ଦେଉଳ ଟିକେ ପୁରୁଣା, ପ୍ରାୟ 9ମ ଶତାବ୍ଦୀର ଭୌମକର ସମୟର। ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଶିଖର ବା ଉପର ଅଂଶ। ଏହା ଅର୍ଦ୍ଧବେଳନାକାର, ସେମି ସର୍କ୍ୟୁଲାର, ଯାହାକୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଖାକ୍ରା ଶୈଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଶାକ୍ତ ଉପାସନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର। ଏହା ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗଙ୍ଗବଂଶ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେବୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର। ବାଃ, କେତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ! ଏସବୁ ମନ୍ଦିର କେବଳ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳୀ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଇତିହାସ, କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିର ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ଏକଦମ। ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ କୁହେ। ଏବେ ଆସିବା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ଗୌରବମୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ, ଗଙ୍ଗବଂଶ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ? ପୂର୍ବ ଗଙ୍ଗବଂଶ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଦଶକାହ 36ରୁ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ପାଖାପାଖି 400 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶାସନ କଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। କ'ଣ ସେ କାରଣ? ପ୍ରଥମତଃ ରାଜନୀତିକ ସ୍ଥିରତା ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର। ଏହି ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କାମାର୍ଣ୍ଣବ ଦେବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତା ଦେଲେ ଅନନ୍ତ ବର୍ମନ ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗଦେବ। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ସୋମବଂଶୀମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଉତ୍କଳ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ, ହୁଗ୍ଲିଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଗୋଦାବରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କଲେ। ବାଃ, ଏତେ ବଡ଼ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ! ହଁ, ସେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀକୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା କଳିଙ୍ଗନଗରରୁ ଆଧୁନିକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମୁଖଲିଙ୍ଗମ୍, ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର କଟକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଭିନବ ବାରାଣାସୀ କଟକ ନାମ ଦେଲେ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କଟକ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଆଉ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ? ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଶୈବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ବଡ଼ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଲେ। ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି
ଏମାନଙ୍କ ସମୟରେ ବହୁତ ବିକଶିତ ହେଲା। ଚୋଡ଼ଗଙ୍ଗ ଦେବ ହିଁ ପୁରୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶାଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଯାହାକୁ ପରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ହଁ, ତାଙ୍କ ପରେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ତୃତୀୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରାଉତ ବା ପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିବାର ପରମ୍ପରା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଉ କୋଣାର୍କ? କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଗଙ୍ଗବଂଶର ଏବଂ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ କୃତି। ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମ ଦେବ ତୃତୀୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ପ୍ରାୟ 1238-1264 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ବଙ୍ଗାଳର ମୁସଲିମ ଶାସକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ବିଜୟର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଏହି ବିଶାଳ ଓ ଅକଳ୍ପନୀୟ ମନ୍ଦିରଟି ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହାର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, କଳ୍ପନା ସବୁକିଛି ଅଦ୍ଭୁତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୁଗ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ବହୁଳ ବିକାଶ ହେଲା। କବି ଜୟଦେବ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଅମରକୃତି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଭକ୍ତି ସାହିତ୍ୟର ଏକ ମାଇଲଖଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଭଳି ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟର। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାଜନୀତିକ, ସାମରିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଏହା ଏକ ଉତ୍କର୍ଷର ଯୁଗ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି। ଏମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ? ଏମାନେ କେମିତି ଶାସନକୁ ଆସିଲେ? ଗଙ୍ଗବଂଶର ଶେଷ ରାଜାମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସେନାପତି ବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେ ପ୍ରାୟ 1435 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କଲେ ଏବଂ ଏକ ନୂଆ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତି ବଂଶ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଗଜପତି କାହିଁକି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶାଳ ହସ୍ତୀ ବାହିନୀ ଥିଲା ବୋଲି ଏମାନେ ଗଜପତି ଉପାଧି ନେଇଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହାପରାକ୍ରମୀ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ। ସେ ଗଙ୍ଗମାନଙ୍କର ହଜିଯାଇଥିବା ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବିସ୍ତାର କଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗା, ହୁଗ୍ଲିଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ପୁଣି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ? ହଁ, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗଜପତିମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅବଦାନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟକୁ ରାଜକୀୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପ୍ରଦାନ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କର ଅମର କୃତିଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କଥିତ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ମହାଭାରତ ଲେଖିଲେ। ଏହା ସହିତ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ। ସାରଳା ଦାସ? ତାଙ୍କୁ ତ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦିକବି କୁହାଯାଏ। ହଁ, ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଏକ ସାହିତ୍ୟିକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ବ୍ୟାପକ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୁଗକୁ ସାରଳା ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ ଏବଂ ପରଶୁରାମ ବିଜୟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍କୃତ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ଆଉ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜା ଥିଲେ? ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବୀର ଓ ଦକ୍ଷ ଶାସକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ସହିତ କାଞ୍ଚି ବିଜୟ ଏବଂ ପଦ୍ମାବତୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜଡ଼ିତ ଅଛି। ହଁ, ସେ କାହାଣୀ ତ ବହୁତ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବଳଭଦ୍ର ଧଳା ଆଉ କଳା ଘୋଡ଼ାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ସେହି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସେ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ରଥ ଉପରେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଛେରା ପହରା କରାଯାଏ, ସେହି ସେବା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବକ ଭାବେ ଦର୍ଶାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ? ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟ ପୁରୀ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ସମୟରେ କିଛି ଆହ୍ୱାନ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା କି? ହଁ, ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଦକ୍ଷିଣରୁ ବିଜୟନଗର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା କୃଷ୍ଣଦେବରାୟଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ, ପ୍ରାୟ 1512 ମସିହା ବେଳକୁ। ଓହୋ, କ'ଣ ହେଲା ସେଥିରେ? କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଆକ୍ରମଣ କରି ଉଦୟଗିରି ଦୁର୍ଗକୁ ଦଖଲ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ। ପରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ହେଲା, ଯାହା ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଦେବରାୟ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ କନ୍ୟା ଜଗମୋହିନୀ ବା ତୁକାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଏବଂ
କୃଷ୍ଣା ନଦୀକୁ ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଗଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ତାର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳର ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ହରାଇଲା। ଏହା ତ ଏକ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଥିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ଗୋଲକୁଣ୍ଡାର ବାହାମନି ସେନାପତି କୁଲି କୁତୁବ ଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟ 1522 ମସିହାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ତାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ବାରମ୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ଗଜପତି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ରଙ୍କ ପରେ କ'ଣ ହେଲା? ଗଜପତି ଶାସନ କେମିତି ଶେଷ ହେଲା? ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଶାସନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଦ୍ୟାଧର ଶେଷ ଗଜପତି ରାଜା କଖାରୁଆ ଦେବଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ନିଜେ ସିଂହାସନ ଦଖଲ କଲେ ଏବଂ ଭୋଇ ବଂଶର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ପ୍ରାୟ 1541। ଭୋଇ ବଂଶ ଏମାନେ ବେଶୀ ଦିନ ଶାସନ କରିପାରିଲେ? ନା, ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ଭୋଇ ବଂଶର ଶାସନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହିଲା। ଶେଷରେ ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ନାମକ ଜଣେ ସାମନ୍ତ ରାଜା ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କଲେ। ସେ ଚାଲୁକ୍ୟ ବଂଶର ଥିଲେ। ମୁକୁନ୍ଦଦେବ, ଏହା ପରେ ହିଁ ସେଇ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା ନା, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇବା? ହଁ, 1568 ମସିହା। ଏଇ ବର୍ଷଟିକୁ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ କଳା ଅଧ୍ୟାୟ କୁହାଯାଏ। ସେତେବେଳେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆଫଗାନ ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନ ଖାଁ କର୍ରାନୀ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେନାପତି ଥିଲେ କଳାପାହାଡ଼। କଳାପାହାଡ଼, ଏ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ହିଁ। ହଁ, କୁହାଯାଏ କଳାପାହାଡ଼ଙ୍କ ମୂଳ ନାମ ଥିଲା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାୟ ଏବଂ ସେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ କର୍ରାନୀଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଯାଜପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଗୋହିରାଟିକିରିଠାରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ନିହତ ହେଲେ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଶେଷ ହେଲା। ହଁ, ମୁକୁନ୍ଦଦେବ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ 1568 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ବାହ୍ୟ ମୁସଲିମ ଶକ୍ତି ବଙ୍ଗଳାର ଆଫଗାନମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା। କଳାପାହାଡ଼ କେବଳ ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କରିନଥିଲେ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିର, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏବଂ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରି ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଓ ମନ୍ଦିରର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସାଧନ କରିଥିଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅସ୍ମିତା ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଘାତ ଥିଲା। ବହୁ ଦୁଃଖଦ। ଆଫଗାନମାନଙ୍କ ପରେ ଓଡ଼ିଶା କାହା ଅଧୀନକୁ ଗଲା? ମୋଗଲମାନେ ଆସିଲେ? ହଁ, ଆଫଗାନମାନଙ୍କର ଶାସନ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲାନି। ସେତେବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆକବରଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସେନାପତି ରାଜା ମାନସିଂ କର୍ରାନୀମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରାୟ 1592 ମସିହା ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଲେ। ମୋଗଲ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାରେ କିପରି ଥିଲା? ମୋଗଲମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆକବରଙ୍କ ସମୟରେ ଟୋଡରମଲଙ୍କ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 5ଟି ସରକାରରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଜଳେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଚିକାକୋଲ, ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସ ଅନୁସାରେ ମେଦିନୀପୁର, ଜଳେଶ୍ୱର, ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ, କଟକ, ଯାଜପୁର। ପରେ ସମ୍ରାଟ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଙ୍ଗାଳରୁ ଅଲଗା କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବା ବା ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ମୋଗଲମାନେ ପ୍ରାୟ 150 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲେ। ମୋଗଲମାନଙ୍କ ପରେ କିଏ ଆସିଲେ? ମରାଠାମାନେ? ହଁ, ଅଷ୍ଟଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଧ୍ୟଭାଗ ବେଳକୁ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇକି ନାଗପୁରର ମରାଠା ଶାସକ ରଘୁଜୀ ଭୋଂସଲେ I ବଙ୍ଗାଳର ନବାବ ଆଲିବର୍ଦୀ ଖାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ 1751 ମସିହାରେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ବଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ। ମରାଠା ଶାସନ କିପରି ଥିଲା? ସେମାନେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲେ? ମରାଠାମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମୋଗଲବନ୍ଦୀ। ଏଇଟା ଥିଲା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ମରାଠାମାନେ ସିଧାସଳଖ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଗଡ଼ଜାତ। ଏଇଟା ଥିଲା ପାହାଡ଼ିଆ ଆଉ ଜଙ୍ଗଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ସାମନ୍ତ ରାଜାମାନେ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ କର ବା ପେସ୍କସ୍ ଦେଇ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଗଡ଼ଜାତ ଶବ୍ଦଟା ଏଠୁ ଆସିଲା? ହଁ, ତବେ ମରାଠା ଶାସନକାଳ 1751ରୁ 1803 ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ନଥିଲା ବୋଲି ଅନେକ ଐତିହାସିକ କହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ନୀତି କଠୋର ଥିଲା, ଅନେକ ସମୟରେ ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲା ଆଉ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ବି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲେ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏବଂ ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ। ଏବେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛେ। ଏଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେମିତି ହେଲା? ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜମାନେ
ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ 1625 ବେଳକୁ ପିପିଲିରେ। ତାପରେ ଓଲନ୍ଦାଜ, ଫରାସୀ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ିଲା 1765 ମସିହାରେ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ସେତେବେଳେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ ଟୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶର ଦେୱାନୀ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବାର ଅଧିକାର। କିନ୍ତୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ କେବେ ଗଲା? ପୁରା ଓଡ଼ିଶା, ମାନେ ମୋଗଲବନ୍ଦୀ ଅଞ୍ଚଳ, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆସିଲା 1803 ମସିହାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ମରାଠା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଇଂରେଜମାନେ ମରାଠାମାନଙ୍କୁ ହରାଇ ପୁରୀ, କଟକ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଆଗରୁ ହିଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାବେ ତାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିସାରିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ସେମାନେ ସେଇ ଭୁଲଟା କଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରିଦେଲେ। ହଁ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ଏକକ ଭାବେ ନ ରଖି ଏହାକୁ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ବା ପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନରେ ରଖିଦେଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର ରହିଲା ବଙ୍ଗଳା ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ମାଡ୍ରାସ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି ଅଧୀନରେ। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରଥମେ କିଛି କାଳ ବଙ୍ଗଳା ଅଧୀନରେ ରହିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସେସ୍ ଅଧୀନକୁ ଗଲା। ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା? ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ହୋଇଗଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପ୍ରଶାସନିକ, ଶୈକ୍ଷିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା। ତୃତୀୟତଃ, ଏହି 3 ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ପ୍ରକାର ଭୂରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହେଲା। ବଙ୍ଗଳା ଅଧୀନରେ ଜମିଦାରୀ, ମାଡ୍ରାସ ଅଧୀନରେ ରୟତୱାରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ଅଧୀନରେ ମାହଲୱାରୀ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିଦେଲା। ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଖଣ୍ଡନ ହେଲା, ଏହା ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳ କାରଣ ପାଲଟିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସେହି ବାରମ୍ବାର ଭାଙ୍ଗିବା ଆଉ ଯୋଡ଼ି ହେବାର କାହାଣୀ ଏଠି ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏ ଶାସନକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ଦଖଲର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ରତିରୋଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁ। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ। ଏକଦମ ସଠିକ୍। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଦଖଲ କରିବାର ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପରେ 1804 ମସିହାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ପରାମର୍ଶଦାତା ବା ରାଜଗୁରୁ ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର, ଯିଏ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ନାମରେ ବେଶୀ ପରିଚିତ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହର ବାନା ଉଠାଇଲେ। ସେ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରୋଧକ। ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଓ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରାଗଲା। 1806 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ମେଦିନାପୁରଠାରେ ଏକ ବରଗଛରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା। ଏହାପରେ ଆସିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ମସିହାରେ। ହଁ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏପରିକି ଭାରତ ଇତିହାସର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା। ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ସେନାପତି ବା ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ, ଯିଏ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏ ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ବହୁତ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିଷ୍କର ଜମି ବା ଜାଗିର ମିଳୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ସାମରିକ ସେବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ସେମାନେ ହଠାତ୍ ପୁରୁଣା କଉଡ଼ି ମୁଦ୍ରାକୁ ଅଚଳ କରିଦେଇ ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଖଜଣା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ତୃତୀୟତଃ, ଲୁଣ ମାରିବା ଉପରେ କଠୋର କଟକଣା ଲଗାଇଲେ ଏବଂ ଲୁଣର ଦାମ ବହୁତ ବଢ଼ାଇଦେଲେ। ଚତୁର୍ଥତଃ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବଦଳରେ ବଙ୍ଗାଳୀ ଅମ୍ଲାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚମତଃ, ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଏସବୁ ମିଶି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆଉ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଲେ। ହଁ, 1817 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଘୁମୁସରର କନ୍ଧମାନେ ବାଣପୁର ଆସି ପାଇକମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀ, ପିପିଲି, କଟକ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଥାନା ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନେ ପ୍ରଥମେ ବିଚଳିତ ହୋଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ କ'ଣ ହେଲା? ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶାଳ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ବଳରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ କଠୋର ଭାବେ ଦମନ କଲେ। ବହୁତ ପାଇକ ନେତାଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା ବା ଦ୍ୱୀପାନ୍ତର କରାଗଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହି ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ 1825ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ ଏବଂ 1829ରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା।
ଏହି ପାଇକ୍ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ତ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଏହି ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। କାରଣ ଏହା 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା କେବଳ ସୈନିକମାନଙ୍କର ବିଦ୍ରୋହ ନଥିଲା, ବରଂ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ, ଆଦିବାସୀ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗଣବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, 1857ର ଯେଉଁ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସାରା ଭାରତରେ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଏଠି କେତେ ପଡ଼ିଥିଲା? 1857 ବିଦ୍ରୋହର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା, କାରଣ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଏଠାରେ ବହୁତ ସତର୍କ ଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖିବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ନଥିଲା। ପୁରୀର ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ ବା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ, ଯିଏ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ, ସେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଥିବା ସିପାହୀମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁ। ହଁ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ 1857ର ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଭାବ ବେଶ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ନେତା ଥିଲେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ। ସମ୍ବଲପୁରର ରାଜା ନିଃସନ୍ତାନ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଲର୍ଡ ଡାଲହାଉସିଙ୍କ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ବା ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ପ୍ରୟୋଗ କରି ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ କରିନେଇଥିଲେ 1849ରେ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଯିଏ ରାଜ ପରିବାରର ଦାୟାଦ ଥିଲେ, ସେ ଏହାର ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କଲେ। 1857ରେ ସିପାହୀମାନେ ହଜାରିବାଗ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଫେରିଆସି ସ୍ଥାନୀୟ ଜମିଦାର ଓ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ ଚଲାଇଥିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ଧରି? ପ୍ରାୟ 1864 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଧରାଯାଇ ଆସିରଗଡ଼ ଦୁର୍ଗରେ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ସେଇଠାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସଂଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ କଥା କହିଲେ। କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଆଦିବାସୀମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ନିଶ୍ଚୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଜନଜାତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ନୀତି, ସେମାନଙ୍କ ପାରମ୍ପରିକ ଅଧିକାର ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, ନୂଆ କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥା ଉପରେ ଆଘାତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବେ? ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଘୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର କନ୍ଧ ବିଦ୍ରୋହ। ଏହା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ବାରମ୍ବାର ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କନ୍ଧମାନଙ୍କର ମେରିଆ ବଳି ପ୍ରଥା, ମଣିଷ ବଳିକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା। କନ୍ଧମାନେ ଏହାକୁ ନିଜ ଧାର୍ମିକ ପ୍ରଥାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଦୋରା ବିଷୋଇ ଏବଂ ପରେ ଚକରା ବିଷୋଇ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କେଉଁଠି? ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝରର ଭୂୟା ମେଳି। ଏହା 1868 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେର କେନ୍ଦୁଝର ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ରତ୍ନା ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭୂୟା ଆଦିବାସୀମାନେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି କେନ୍ଦୁଝରରେ ଦେୱାନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କିପରି କୋଡେଡ୍ ଚିଠି ବ୍ୟବହାର କରି ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାହା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ବାଃ, ଏହା ତ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ। ହଁ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏସବୁ ଆଦିବାସୀ ବିଦ୍ରୋହ ଦର୍ଶାଏ ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କେବଳ ପାଇକ ବା ରାଜ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନଥିଲା, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟାପକ ଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ସଂଘର୍ଷ, ପ୍ରତିରୋଧ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 1866 ମସିହାର 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। ଏହା ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏହା କେତେ ଭୟାବହ ଥିଲା? 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଳା, ସବୁଠାରୁ କରୁଣ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହା 1866-67 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଶାସନର 9ମ ଅଙ୍କ ବା 9 ଅଙ୍କ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ହେଲା ଏ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା 1865 ମସିହାର ଭୀଷଣ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ହାନି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ଚରମ ଅବହେଳା ଏବଂ ଅଦୂରଦର୍ଶିତା। ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟର ଘୋର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରୁ ଚାଉଳ ଆମଦାନୀ କଲେ ନାହିଁ। ବରଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଚାଉଳ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା।
ଆଉ ଏହାର ପରିଣାମ? ପରିଣାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାବହ ଥିଲା। ଲୋକେ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ଗଛର ପତ୍ର, ଚେରମୂଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଗାଁ ଗାଁ ଶ୍ମଶାନ ପାଲଟିଗଲା। ସରକାରୀ ହିସାବ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସେତେବେଳର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 1/3 ଥିଲା। 1/3? ଏହା ତ ଅକଳ୍ପନୀୟ। ହଁ, ଏହି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଓଡ଼ିଶା ବହୁ ବର୍ଷ ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭିତର କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏହି ନୂଆଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେଲା। ସେଇଟା କେମିତି? ଏତେ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଜାଗରଣ କେମିତି ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜାଗଲା, ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ସହିତ କିଛି ବଙ୍ଗାଳୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏହା ବଙ୍ଗାଳରେ ଏକ ଉପଭାଷା। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ବଙ୍ଗାଳା ଭାଷା ହିଁ ଚାଲୁ କରାଯାଉ। କ'ଣ ଏମିତି ବି ହେଲା? ହଁ, ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଲୋପ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ମନରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଦୁର୍ଭିକ୍ଷରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା, ସେ ନିଜ ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଠିଆ ହେଲା। ଏଥିରେ କାହାର ଭୂମିକା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା? ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନବଜାଗରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଏହି 3 ଜଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ନିଜ ଲେଖନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶକ୍ତି ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଲେ। ଫକୀରମୋହନ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଗଳ୍ପରେ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଲେ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତି ଓ ଇତିହାସକୁ ନେଇ କାବ୍ୟ ରଚନା କଲେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ନୈତିକତା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି କବିତା ଲେଖିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱଭାବକବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦେଲେ। ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ? କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ 1866 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ନାମକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଜାତୀୟତା ଭାବର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଲା। ଆଉ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ? ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ସେ ଜଣେ ବାରିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବିଖଣ୍ଡିତ ଓଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେ 1882 ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସଭା ଗଠନ କଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କାମ କଲା। ପରେ 1903 ମସିହାରେ ତାଙ୍କରି ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହାର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା। ତାହେଲେ ଏହି 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏବଂ ଭାଷା ବିଲୋପର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଏହା ପରୋକ୍ଷରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତାବାଦକୁ ସୁଦୃଢ଼ କଲା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲା। ଏକଦମ। ଦୁଃଖ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ସମାନାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ଏଥିରେ କିପରି ଭାଗ ନେଲା? ହଁ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ସହ ଜଡ଼ିତ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଯେମିତିକି ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ 1905 ପରେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ କଟକରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ, ଚମଡ଼ା କାରଖାନା ଏବଂ ଉତ୍କଳ ଆର୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ତାରକସି କାମ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ? ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସେହି ସମୟରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନବିଦ୍ୟାଳୟ 1909 ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ। ଏହା କେବଳ ଏକ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ଏହା ଥିଲା ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସମାଜସେବାର ଏକ କେନ୍ଦ୍ର। ଏଠାରେ ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମିଶ୍ର ପଞ୍ଚସଖା ମିଶି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚସଖା? ହଁ। ତାପରେ 1920-21ରେ ଯେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହାକୁ ବିପୁଳ ସମର୍ଥନ ମିଳିଲା। 1921 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ନିଜେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ଏବଂ କଟକ, ପୁରୀ, ଭଦ୍ରକ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ସଭା କଲେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଗସ୍ତର ପ୍ରଭାବ କ'ଣ ପଡ଼ିଲା? ଏହାର ବହୁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ,
ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ କାନୁନଗୋ, ଭାଗୀରଥୀ ମହାପାତ୍ର, ଯଦୁମଣି ମଙ୍ଗରାଜ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ନେତା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯୋଗଦେଲେ। ଅନେକେ ସରକାରୀ ଚାକିରି, ଓକିଲାତି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲେ। ରମାଦେବୀ, ସରଳା ଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, କୋକିଳା ଦେବୀଙ୍କ ଭଳି ମହିଳାମାନେ ପର୍ଦ୍ଦା ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ପିକେଟିଂ କଲେ, ସଭାସମିତି କଲେ, କାରାବରଣ କଲେ। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ବି ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ହଁ, 1919ରେ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ସାପ୍ତାହିକ ଭାବେ ସମାଜ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ଦୈନିକ ହେଲା। ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଖବର ଏବଂ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଭାବନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଲା। ଅସହଯୋଗ ପରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା କେମିତି ହେଲା? 1930ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଯେତେବେଳେ ଦାଣ୍ଡି ଯାତ୍ରା କରି ଲୁଣ ମାରି ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କଲେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି? ହଁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଦଳ କଟକରୁ ବାହାରି ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ଲୁଣ ମାରିଲେ। ଏହାପରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ, ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକେ ଲୁଣ ମାରି ଆଇନ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ରମାଦେବୀ, ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ବହୁତ ଲୋକ ଗିରଫ ହେଲେ, ପୋଲିସର ଲାଠିମାଡ଼ ସହିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ଦାବି କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଏହି ସମୟରେ ଆହୁରି ଜୋରଦାର ହେଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଏଥିପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାରାୟଣ ଦେଓ, ଖଲ୍ଲିକୋଟର ରାଜା ହରିହର ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପ ପକାଇଲେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କମିଟି, ଯେପରିକି ଫିଲିପ ଡଫ୍ କମିଟି, ଓଡୋନେଲ କମିଟି, ଆଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ର କରିବାର ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦାବି ଉଠାଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସଫଳତା ମିଳିଲା? ହଁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ପରେ ଶେଷରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ରାଜି ହେଲେ। 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଜନ୍ମ ନେଲା। ଏପ୍ରିଲ 1, 1936 ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ। ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିନ। ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଏକତାର ବିଜୟ ଥିଲା। ସେଇ ଯେଉଁ ବିଖଣ୍ଡନ 1803 ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତାର ଏକ ପ୍ରକାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଯଦିଓ କିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯେମିତି ସିଂହଭୂମି, ମେଦିନୀପୁରର କିଛି ଅଂଶ ସେତେବେଳେ ବି ବାହାରେ ରହିଗଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା କିପରି ରହିଲା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତାମାନେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜୋର ଧରିଲା। ତାହା ହେଲା ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ? ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ବ୍ରିଟିଶ ଓଡ଼ିଶା, ଯାହା 1936ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଲା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଗର୍ଜାତ ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଏହି ଗର୍ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ରାଜାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ରାଜା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ, ବେଠି ବେଗାରି ଖଟାଉଥିଲେ, ମନଇଚ୍ଛା କର ବସାଉଥିଲେ। ଏହି ରାଜକୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଗର୍ଜାତଗୁଡ଼ିକରେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, ତାହାକୁ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ। ଢେଙ୍କାନାଳ, ତାଳଚେର, ନୀଳଗିରି, ରଣପୁରା ଆଦି ଗର୍ଜାତରେ ହିଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା। ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସାରଙ୍ଗଧର ଦାସ, ପବିତ୍ର ମୋହନ ପ୍ରଧାନ, ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଶେଷରେ 1942ର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ। 1942ରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର କର ବା ମର ଡାକରାରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଥରେ ଜୋରସୋରରେ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହେଲା। ଏଥର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଥିଲା। ଗିରଫଦାରୀ, ଲାଠିଚାର୍ଜ ସାଧାରଣ କଥା ବି ଗଲା। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଗୋଟିଏ ହେଲା କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀ ନେତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଫାଶୀଦଣ୍ଡ। ତାଙ୍କୁ ଏକ ମିଥ୍ୟା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ କରାଯାଇ 1943 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲରେ ଫାଶୀ ଦିଆଗଲା।
ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଇରମଠାରେ ପୋଲିସ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। 1942 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ନିରସ୍ତ୍ର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପୋଲିସ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଗୁଳି ଚଳାଇଲା, ଯେଉଁଥିରେ 29 ଜଣ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ବା ରକ୍ତତୀର୍ଥ ଇରମ କୁହାଯାଏ। ଇରମ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଏସବୁ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯାଇନି। ଶେଷରେ 1947ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଏକ ନୂଆ ରାଜଧାନୀର ନିର୍ମାଣ। କାରଣ କଟକ ସହର ଆଉ ରାଜଧାନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନୂଆ ରାଜଧାନୀ ଭାବେ ଗଢ଼ାଗଲା ଏବଂ 1949 ମସିହାରେ ରାଜଧାନୀ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା। ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ସ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ। 1952 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଧାନସଭା ଗଠିତ ହେଲା ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟଟି କ'ଣ ଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 26ଟି ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଏବଂ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ 1948-49 ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଛାଡ଼ି, ଯାହା 1949ରେ ମିଶିଲା, ସମସ୍ତ ଗଡ଼ଜାତ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ତାମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକୀକରଣର ସ୍ୱପ୍ନ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଦେଖିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଯାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ରାଜନୀତିକ ଏକୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏହାପରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବିକାଶ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, କୃଷି ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ବାଃ, କେତେ ଲମ୍ବା ଆଉ ଘଟଣାବହୁଳ ଯାତ୍ରା! ପ୍ରାଚୀନ କଳିଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମ୍ରାଟ ଖାରବେଳ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ, ଗଙ୍ଗ ଗଜପତିଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ, ତାପରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇବା ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଏବଂ ଶେଷରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାଣ। ଏହି ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଇତିହାସ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏସବୁରୁ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବା? ଏହା ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଏହି ଇତିହାସ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ଦେଖାଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନର ଚକ୍ର। କେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗ ଏକ ବିଶାଳ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ପୁଣି ତେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟରେ ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏହା ଦେଖାଏ ଏକୀକରଣ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ। ବାରମ୍ବାର ବିଖଣ୍ଡିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ନିଜର ଭାଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏକାଠି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟତଃ, ଏହା ଆମର ଅତୁଳନୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମୃଦ୍ଧିର କାହାଣୀ କହେ। ଆମର ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଆମର କଳା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି। ଚତୁର୍ଥତଃ, ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ପ୍ରତିରୋଧର ଭାବନା। ଅନ୍ୟାୟର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ସବୁବେଳେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ, ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉ, ଆଦିବାସୀ ମେଳି ହେଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଉ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହା ଏକ ଆଧୁନିକ ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ପରିଚୟ ଗଠନ କରିବାର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଫଳତାର ଗାଥା ବହନ କରେ। ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯାହା ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସରେ ଏ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବିଖଣ୍ଡନ ଏବଂ ପୁଣି ଏକୀକରଣର ଚକ୍ର ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେଉଁ ଶକ୍ତି ବା କେଉଁ ବିଚାରଧାରା ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ ଏବଂ ତାର ଆଗାମୀ ପଥକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତନର ବିଷୟ।